اور حاصل کرنا کہاں آسان. اب کچھ کھینچنا بھی نہیں ہے, ہوا ہے کھینچنے کی ضرورت, رحمت کی ضرورت زیادہ, کچھ کھینچنے کی ضرورت نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. محسوس کرو اور رحمت سے فائدہ اٹھا لو, فائدہ کرو. کچھ ضرورت نہیں ہے, اب تو خالی دل میں محبت پیدا کر لو, رحمت سے فائدہ اٹھا لو. احترام کر لو, رحمت سے فائدہ اٹھا لو. محبت پیدا کر لو, رحمت سے فائدہ اٹھا لو. محسوس کر لو, رحمت سے فائدہ اٹھا لو. رحمت کی ضرورت زیادہ, اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی آسان کر دیا پیارے. اب آپ سمجھے ان محفلوں کی ضرورت کیوں ہے. یہ محبت ہی نہیں, یہ محفلیں وہ محفلیں ہیں, یہ صالحین کے ذکر کی محفل ہے. ارے صالحین کی کیا, ہم کو کہتے ہیں کہ صالحین کے ایمان کی محفل ہے, یہ غوث پاک کی محفل ہے. اور جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے, رحمت کی ضرورت زیادہ ہے نا, بغیر رحمت کے کوئی نعمت نہیں ہے پیارے. رحمت کی ضرورت زیادہ ہے نا, تو جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. رحمت کی ضرورت زیادہ ہے, اس لیے یہ ذکر کی محفلیں رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. اب نعمت کو, ساری چیزوں کو, زندگی کی ضرورتوں کو اپنے لیے مفید بنانا ہے تو اس ذکر کی محفلوں کو سجانا ہے. اپنے لیے نعمت حاصل کرنی ہے, نعمت سے فائدہ لینا ہے, تو ایسی محفلوں کا انعقاد ہماری محبت نہیں, ہماری زندگی کی ضرورت. آپ اس کو ذہن نشین کر دو. یہ محفلیں یہ نہیں کہ جب محبت مچلی تو محفلیں کر لی. یار یہ ضرورت ہے, ضرورت. کرتے رہو گے چہروں پر مسکراہٹیں رہیں گی, کرتے رہو گے زندگی کو سکون رہے گا, کرتے رہو گے خوشیاں رہیں گی, کرتے رہو گے آنگن میں بہاریں کھیلتی رہیں گی, کرتے رہو گے خوف نہیں ہوگا, کرتے رہو گے غم نہیں ہوگا, کرتے رہو گے ان صالحین کا ذکر کرتے رہو گے, ان کی یادیں مناتے رہو گے, نہ انہیں کوئی خوف ہے, نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا, نہ انہیں کوئی مراد ہے, نہ تمہیں کوئی مراد ہوگا. اس لیے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تمہیں دے گا. یہ محبت ہے, یہ روحانیت کے تاجدار ہے, یہ سکون کے امانت دار ہے. ان کی چوکھٹ سے دنیاوی دولت بھی ملتی ہے, روحانی دولت بھی ملتی ہے, نعمتیں بھی ملتی ہے, سکون بھی ملتا ہے, امن بھی ملتا ہے, قرار بھی ملتا ہے, چین بھی ملتا ہے, بہار بھی ملتا ہے, خوشیاں بھی ملتی ہے, مسکراہٹیں بھی ملتی ہے, مایوسیاں بھی دور کرتی ہے. یہ ذکر کی محفلوں سے یہ ساری دنیاوی اور اخروی نعمتیں ملتی ہیں. اور آج تو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جو میر میرا ہے, پیر تیرا ہے, محبوب سبحانی ہے, سبحانی ہے, غوث اعظم ہے, حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی جن کا نام ہے. اور یہ زمانہ یاد رکھو, یہ زمانہ کسی کا زمانہ نہیں, یہ زمانہ کسی کا زمانہ نہیں ہے, یہ زمانہ ہے غوث اعظم کا زمانہ. اور یہ زمانہ شروع ہوتا ہے حضرت امام حسن عسکری کے بعد سے. غوث اعظم کا زمانہ شروع ہوتا ہے, اور حضرت امام مہدی کے ظہور تک کا زمانہ کسی اور کا نہیں, یہ زمانہ ہے غوث اعظم کا زمانہ. کوئی کیا ذکر کرے گا, کیا اوصاف بیان کرے گا پیارے. کسی کی تعریف کے لیے اس کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. اس کی معرفت ہم جیسے کم آیا لوگ کیا کر سکیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آؤ نہ میری ہو نہ تیری ہو, جس کی یاد ہم منا رہے ہیں, اور دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں.
इन गौस पाक को हम पीराने पीर दस्तगीर कहते हैं, बड़े पीर कहते हैं, गौस आजम कहते हैं, गौस पाक कहते हैं। आज भी मैं देखता हूँ हमारे घरों में, आपके भी घरों में, नौजवानों में यकीनन इस चीज की कमी हो गई है। लेकिन अगर हमारे घरों में कोई हमारी ज़ईफ माँ है, कोई ज़ईफ खातून है, तो आज भी ठोकर लगी ना तो फौरन मुंह से निकलता है या गौस पाक, या गौस पाक। ये अलग बात है कि ये कल्चर आज के नौजवानों में कम हो गया है, इसीलिए हर कदम पर ठोकर खा रहे हैं। अगर पहले ही कदम पर जब ठोकर लगी थी गौस पाक को याद कर लेते तो ठोकर कोसों दूर नजर आती। जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाते। जिन लोगों ने याद किया वो लोग नादान नहीं थे प्यारे, और तुम कोई बहुत अक्लमंद नहीं हो। याद रखो, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये जमाना गौस आजम का जमाना है। हम क्या उनकी तारीफ करेंगे, हम क्या उनका मकाम बयान करेंगे, हम क्या उनके औसाफ का जिक्र करेंगे, हम क्या उनके कमालात और दर्जात का जिक्र करेंगे। हमने तो सुना है कि एक बार मकाम तहदीस नेमत पर सैयदना गौस पाक खुद फायज होते हैं और ज़बान हाल से ये जुमले, ये कलमात जारी होते हैं, फरमाते हैं। एक वज्द की कैफियत है, एक कैफियत तारीफ हो गई है सरकारे सैयदना गौस पाक से। जब कैफियत तारीफ हुई, एक हाल आया, तो फरमाते हैं जबान से ये जुमले निकल रहे हैं, ये कलमात जारी हो गए। फरमा रहे हैं गौस आजम कि सुनो, अल्लाह के मुल्क में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिस पर मेरी हुकूमत ना हो। ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये गौस आजम बोल रहे हैं, गौस आजम बोल रहे हैं। ये तो हमारी मोहब्बतों के हवाले से कि किस अंदाज पर भी हम सरकार गौस पाक को याद कर लेते हैं, उनका करम हो जाता है। वरना मियाँ गौस पाक की शख्सियत जो बुजुर्गों ने लिखा है, जो किताबों में पढ़ा है, हकीकत हाथ तो अहले नजर जाने, हम तो वो जानते हैं जो जिक्र कर दिया गया है, जो आरफीक ने पता बता दिया है, जो मार्फत दे दी है, हम तो सिर्फ वो जानते हैं। लेकिन याद रखो, गौस पाक उस जात का नाम है कि नाम लेने से पहले भी ज़बान का वज़ू कर लेना चाहिए। ऐसे कमाल पर पहुंची हुई शख्सियत का नाम सैयदना गौस पाक है। लेकिन क्या है, हम मोहब्बतों के हवाले से लेटे लेटे याद कर लेते हैं, बैठे बैठे याद कर लेते हैं, चलते चलते याद कर लेते हैं, उठते बैठते याद कर लेते हैं। हमारी मोहब्बतों के हवाले से उनका करम हो ही जाता है। वरना वो शख्सियत तो ये है कि नाम भी लो तो अदब से लो, एहतराम से लो। अरे जिनकी बारगाहों में बड़े बड़े विलायत के ताजदारों ने अपने सरे न्यास को खत्म कर दिया हो, तसव्वुर करो वो जात कैसी होगी, वो शख्सियत कैसी होगी, वो कैसे कमालात रखने वाली जात होगी। सरकार सैयदना गौस पाक खुद ही फरमाते हैं कि सुनो, अल्लाह के सालों में कोई साल ऐसा नहीं, अल्लाह के सालों में कोई साल ऐसा नहीं, महीनों में कोई महीना ऐसा नहीं, दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं, वक्तों में कोई ऐसा वक्त नहीं जो मेरी बारगाह में हाजिरी दिए बगैर आगे गुजर जाता हो। मेरी बारगाह में हाजिरी दिए बगैर आगे गुजर जाता हो। आगे इरशाद फरमाते हैं, वक्त आजम फरमाते हैं, पीराने पीर फरमाते हैं, मीरे मीरा फरमाते हैं, पीरे पीरा फरमाते हैं कि सुनो, अगर मैं अपनी तवज्जो को दहकते हुए शोरों पर डाल दूं, अगर मैं अपनी नजर को दहकते हुए शोरों पर डाल दूं तो वो ठंडी हो जाए। सरकार गौस पाक पर भाई इसको ठीक करो, तो पूरा कि अगर मैं अपनी नजर को, तवज्जो को पहाड़ों पर डाल दूं तो वो रेत में तब्दील हो जाए। इख्तियार देखो गौस पाक का, फरमाते हैं कि अगर मैं अपनी तवज्जो को दरिया की उछाल पर डाल दूं तो उसमें ठहराव पैदा हो जाए। अगर मैं अपनी तवज्जो को
تو اس میں ہریالی پیدا ہوگی۔ اور سے بات فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی نظر کو، اپنی توجہ کو کسی میت پہ ڈال دوں تو اللہ کی قدرت سے اس میں